Bismillah. Qala rahimahullahu ta'ala al-wajhu tsani. Al-ibtida'. Al-muradu bil-ibtida' i'tiqadu ma haddatha ala khilafil ma'ruf 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi la bimu'anada bal binaw'i syubhatin. Ara'ul ulama fi hukmi riwayatil mubtadi'. Al-mubtadi'ah ala qismain huma al-awwal, al-qismul awwalu man la yukaffar bi bid'atihi kal khawarij warrawafid ghairil ghulah wa siwahum min at-tawaifil mukhalifina li usulis sunnah khilafan zahiran lakinnahu mustanidun ila ta'wili zahirihi sa'iqun. Al-qismu tsani man yukaffaru bi bid'atihi allati yakunu takfiru biha muttafiqun alaihi min qawaida jami'il a'immati kama fi ghulatir rawafid man da'wa ba'duhum hululal ilahiyya fi aliyin radhiyallahu anhu aw fi ghairihi aw al-iman bi ruju'ihi ila dunya qabla yaumil qiyamah. فأما من لا يكفر ببدعته ففي قبول روايته مذاهب هي الأول مذهب طائفة من السلف منهم محمد بن سيرين والإمام مالك رد رواية المبتدع مطلقا ومأخذ هذا القول ما يلي همزة أن المبتدع فاسق ببدعته فكما استوى في الكفر المتأول وغير المتأول يستوي في الفسق المتأول وغير المتأول. أن الهوى والبدعة لا يؤمن معهما الكذب لا سيما فيما إذا كان ظاهر رواية يعضد مذهب المبتدع. جيم أن في قبول رواية المبتدع ترويجا لأمره وتنويها بذكره. الثاني مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي ويحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني قبول رواية المبتدع ما لم يتهم باستحلال الكذب لنصرة مذهبه أو لأهل مذهبه سواء كان داعية إلى بدعته أو لم يكن داعية إليها. ومأخذ هذا القول ما يلي همزة أن اعتقاد حرمة الكذب تمنع من الإقدام عليه فيحصل الصدق. أن الضرورة ملجأة إلى قبول روايته كما قال علي بن المديني لو تركت أهل البصرة للقدر وتركت أهل الكوفة للتشيع لا خربت الكتب يعني لا ذهب الحديث. الثالث مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء التفصيل وذلك بقبول رواية غير الداعية إلى بدعته ورد حديث الداعية. ومأخذ هذا القول أن المبتدع إذا كان داعية كان عنده باحث على رواية ما يشيد به بدعته وقد يحمله ذلك على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه. وقد تنوعت آراء الأئمة القائلين بهذا التفصيل على ما يلي همزة من الأئمة من اكتفى بالتفصيل المذكور ومنهم من فصل في شأن غير الداعية فقال إن اشتملت روايته على ما يشيد بدعته ويزينها ويحسنها ظاهرا فلا تقبل وإن لم تشتمل على ذلك فتقبل. جيم ومنهم من فصل في شأن الداعية فقال إن اشتملت روايته على ما يرد بدعته قبلت وإلا فلا تقبل. دل فصل ابن دقيق العيد في شأن الداعية من حيث تفرده بالحديث
أو عدم تفرده. فقال: نرى أن من كان داعية لمذهبه المبتدع متعصبا له متجاهرا بباطله أن تترك الرواية عنه إهانة له وإجمادا لبدعته وإخمادا لبدعته. اللهم إلا أن يكون ذلك الحديث غير موجود لنا إلا من جهته، فحينئذ تقدم مصلحة حفظ الحديث على مصلحة إهانة المبتدع. الرابع: ثمة روايات عن الإمام أحمد توحي بأن الحكم بقبول رواية المبتدع وردها يختلف بحسب نوع بدعته. قال الحافظ ابن رجب: قال أحمد في رواية أبي داود: احتملوا من المرجئة الحديث ويكتب عن القدر إذا لم يكن داعية. وقال المروزي: كان أبو عبد الله يحدث عن المرجئ إذا لم يكن داعيا ولم نقف على نص له في الجهم أنه يروي عنه إذا لم يكن داعيا، بل كلامه فيه عام أنه لا يروى عنه. فيخرج من هذا أن البدع الغليظة كالتجهم يرد بها الرواية مطلقا، والمتوسط كالقدر إنما يرد رواية الداعية إليها، والخفيفة كالإرجاء. هل يقبل الرواية معها مطلقا أو يرد عن الداعية؟ على روايتين. فأما المذهب الأول فهو كما قال ابن الصلاح بعيد مباعد لشائع من أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة، وفي الصحيحين كثير من أحاديثهم في الشواهد والأصول. ويجاب عن أدلة ذلك القول بما يلي: همزة: أنه لا يلزم من استواء الحكم في حق الكافر استواؤه في حق الفساق من أهل القبلة. أن القياس الفاسق المتأول على غير المتأول قياس الفارق، لأن الفاسق غير المتأول قد أوقع الفسق مجانة وعنادا، وأما المتأول فقد اعتقد ما يعتقده ديانة. جيم: أن تقييد قبول رواية المبتدع بكونه غير متهم باستحلال الكذب له أصل من قبول الصحابة أخبار الخوارج وشهاداتهم ومن جرى مجراهم من الفساق بالتأويل، ثم استمرار عمل التابعين والخالفين بعدهم على ذلك لما رأوا من تحريم الصدق وتعظيمهم الكذب وحفظهم أنفسهم عن المحظورات من الأفعال، إنكارهم على أهل الريب والطرائق المذمومة، ورواياتهم لأحاديث التي تخالف آراؤهم ويتعلق بها مخالفوهم في الاحتجاج عليهم. أن ما في الرواية عن المبتدعة من الترويج لأمرهم والتنويه بذكرهم يقابله ما في تركها من تفويت شطر من السنن منه ما تفردوا بحمله، ومنه ما توبعوا عليه وقد أتقنوا حمله وأداءه. Nah, ini sisi yang kedua ya. Celaan terhadap seorang rawi dari segi
adalahnya, yaitu dalam perkara ibtida. Apa maksudnya ibtida? Ibtida itu adalah i'tiqad, keyakinan ma hadatsa, perkara yang sifatnya baru, yang tidak ada apa contoh, yang menyelisih yang ma'ruf dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. La bi mu'adalah, bukan dengan dasar ini penolakan, penentangan, bal bi nau'i syubhat, tapi dengan satu jenis syubhat, itu namanya ibtida. Nah, jadi lebih kepada i'tiqad, bukan kepada amal. Bid'ahnya itu bid'ah apa? Bid'ah yang i'tiqadiyah. Dia punya keyakinan yang muhdats, yang tidak dikenal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari sahabat radhiyallahu anhum. Yang itu bukan karena mereka ingin nentang Nabi, nentang sahabat, bukan. Tapi kan ada satu syubhat yang rancu dalam keyakinan mereka itu. Baik, itu yang dimaksud dengan ibtida. Jadi kamu keluarkan bid'ah-bid'ah yang sifatnya amalia itu enggak dibahas di sini. Yang dibahas ini yang masalah i'tiqad. Dan itu pun bukan karena mu'anadah, tapi karena syubhat. Nah, pendapat ulama tentang hukum riwayat mubtadi. Ya, kalau ada mubtadi, ahli bid'ah, membawa riwayat, apakah diterima riwayatnya dengan pengertian bid'ah yang di atas tadi ya? Maka untuk bisa menjawabnya, penulis rahimahullah di sini mengklasifikasikan ahli bid'ah itu ada dua dalam i'tiqadnya. Ada yang la yukaffaru bid'atih. Ada yang i'tiqad bid'ahnya itu tidak sampai membuatnya dikafir, seperti Khawarij dan Rawafid yang bukan yang ekstrimnya. Jadi orang Khawarij itu sendiri kamu tidak bisa pukul rata. Orang Rafidah itu sendiri juga tidak bisa kamu pukul rata. Ada yang ekstrim, ada yang tidak. Nah, sekarang yang tidak ekstrim. Maka bid'ah i'tiqad mereka itu tidak sampai membuat mereka kafir. Begitu pula selain mereka, selain Khawarij dan Rawafid, dari kelompok-kelompok yang menyelisihi usul dalam sunnah. Ya, misalnya kayak Qadariyah atau Murji'ah, atau yang semisalnya, yang menyelisih usul dalam sunnah tapi tidak sampai pada tingkat kekufuran. Khilafan zahiran, dengan penyelisihan yang sangat jelas menyelisih usul sunnah. Lakinnahu, tapi mereka itu dalam penyelisihannya mustanadun, dia punya sandaran ila ta'wili zahirihi sa'irun. Sa'ir ini naat untuk mustanad, sandaran yang memungkinkan gitu, mentakwil zahirnya, mentakwil zahir. Baik. Artinya itulah yang disebut dengan syubhat. Syubhat takwil. Baik. Nah, ini dikelompokkan dalam satu golongan. Ahli bid'ah i'tiqadiyah, yang bid'ah i'tiqadnya itu tidak sampai membuatnya kufur.
menyelisihi usul dalam sunnah dengan penyelisihan yang zahir, tapi punya sandaran yang memungkinkan terjadinya syubhat takwil, ya, menakwil dari zahirnya. Ayat. Yang kedua adalah kelompok ahli bid'ah yang i'tiqadnya itu yukaffaru bi bid'ati. Sampai pada tingkat dia dikafirkan dengan sebab bid'ah i'tiqadnya itu. Yang mana at-takfiru biha muttafaqan alaih. Menjadi sesuatu yang disepakati. Lihat. Bid'ahnya mukaffirah dan itu muttafaqan alaih. Disepakati dalam takfirnya. Semua ulama, semua imam mengatakan apa? Kafir. Jelas? Min qawaidi jami'il a'immah. Nah, kesepakatannya diambil dari kaidah semua para a'immah. Ya. Nah, sampai dalam takfir pun perlu yang namanya apa? Ittifaq dari kaidah yang ditetapkan oleh semua para a'immah. Seperti ghulah rawafid yang kama fi ghulati rawafid, seperti yang keyakinan yang ada pada orang-orang ekstrimnya rawafid, min da'wa ba'dihim ululal ilahiyati fi aliyin radhiyallahu anhu. Dari klaim sebagian mereka, ya, menitisnya sifat ilahiyah pada Ali radhiyallahu anhu. Antahu manhu anta ilahuna. Itu sebagian rawafid ini. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu keluar dari masjid di Kufah, ada sekelompok orang yang seperti itu kalimatnya, menganggap Ali sebagai ilah mereka. Maka Ali radhiyallahu anhu meminta dengan sangat mereka untuk mencabut kembali ucapan mereka itu. Kalau tidak maka akan dibakar hidup-hidup. Sebagian dari mereka sampai ada yang rela dibakar hidup-hidup, ya, demi keyakinannya. Subhanallah. Nah, ini bid'ah yang sebenarnya mukaf. Au fi ghairihi, atau punya keyakinan ilahiyah tersebut pada selain Ali. Ya, misalnya ada wali fulan yang itu punya menitis pada dia sifat ilahiyah, hulu, paham? Itu pun mukaffir. Nah, contoh lain adalah keyakinan sebagian kelompok Rafidhah al-iman biruju'ihi ila dunya qabla yaumil qiyamah. Mengimani bahwa Ali bin Abi Thalib itu nanti akan balik ke dunia sebelum hari kiamat. Bangkit dari kuburnya. Ini semua dapat kufur yang ulama sepakat atas kekufurannya. Ada kelompok al-bid'ah i'tiqadiyah yang seperti ini. Nah, ini disendirikan. Jadi ada dua pembagian. Kalau kita sudah paham itu, ya, yang dibahas sekarang man la yukaffaru bi bid'ati. Kelompok yang pertama ahli bid'ah i'tiqadiyah yang kebid'ahannya tidak sampai membawa dia kepada kekufuran, tidak sampai dikafirkan gitu. Bagaimana riwayatnya? Diterima atau tidak? Fa fi qabuli riwayatihi madzahib. Ada beberapa pendapat. Ya, di sini sekitar 4 pendapat ulama dalam hukum menerima riwayat mubtadi yang seperti ini. Ada sekelompok dari salaf seperti Muhammad bin Sirin, Imam Malik berpendapat riwayat mubtadi itu ditolak secara mutlak. Berarti mau dia mukaffirah atau ghairu mukaffirah sama saja. Mubtadi itu apa? Riwayatnya ditolak mutlak. Jelas? Apa dasarnya?
Wa ma'khadhu hadzal qaul ma yali. Dasarnya ada 3 ya. Yang pertama adalah mubtadi itu orang fasik sebab bid'ahnya. Entah itu mukafir, entah itu ghairu mukafir. Maka sebagaimana sama dalam kufur, ada kufur yang muta'awwal ya, atau ghairu muta'awwal. Yang disebabkan syubhat ta'wil, ada kufur yang tidak dengan sebab syubhat ta'wil. Itu kan sama. Ya kufur juga. Begitu pula kefasikan. Ada yang muta'awwal, ada yang ghairu muta'awwal. Ya. Ada yang sebab syubhat ta'wil, ada yang tidak dengan syubhat ta'wil. Tapi sama-sama kefasikan. Berarti ahli bid'ah itu orang fasik. Jelas. Dan orang fasik itu tidak diterima riwayatnya. Baik kefasikannya itu dengan syubhat ta'wil atau tidak dengan syubhat ta'wil. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jelas. Nah, kalau datang kepada berita dari orang fasik, maka tabayyun. Artinya jangan kamu terima sampai kamu cari kejelasan terlebih dahulu. Jelas. Tapi tidak ada tafsil di situ. Berarti mutlak. Riwayat orang fasik tidak diterima. Mubtadi itu orang fasik sebab bid'ahnya. Baik muta'awil atau ghairu muta'awil dalam bid'ahnya dia. Nah, ini hujah yang utamanya. Hujah yang kedua dasarnya adalah bahwa hawa dan bid'ah itu la yu'manu ma'ahumal kadhib, tidak aman bersama keduanya kedustaan. Artinya rentan adanya kebohongan. Orang itu akan berani berbohong kalau sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Orang itu akan mudah berbohong kalau sudah terjangkiti bid'ah. Jelas. Jadi gak aman kita dari adanya kebohongan. La siyama fi ma idza kana zahirur riwayati ya'didu madhhabal mubtadi. Terlebih lagi kalau zahir riwayat si mubtadi itu menguatkan ya madhab si mubtadi. Wah, ini lebih merasa tidak aman lagi. Jelas. Intinya mubtadi itu lebih dekat pada apa? Al-kadhib. Tidak aman dari yang namanya al-kadhib. Apalagi kalau riwayatnya menguatkan bid'ahnya. Sangat rentan. Sehingga mending ditolak aja. Tidak perlu juga riwayat mereka. Baik. Dasar yang ketiga adalah kalau kita terima riwayat mubtadi itu maknanya adalah tarwijan di amri, melariskan perkara urusan si mubtadi. Bayangkan berapa banyak nanti orang yang datang ngambil hadis dari dia, ya kan? Membuat akhirnya apa? Terkenal dan laris, ini dia. Karena orang kan tidak cuma ngambil hadis nantinya ya. Dia akan ambil pemikirannya, dia ambil suluknya, dia ambil macam-macamnya. Ya walaupun enggak, saya cuma ngambil hadisnya kok. Saya enggak ngambil yang lain. Tapi tidak aman dari apa? Melariskan, tahu. Ya. Apalagi penuntut ilmu yang sifatnya enggak punya kematangan dalam akidahnya. Wah, hebat nih hadis ini, bagus sekali dia dalam penyampaian hadisnya itu. Ya, dia nggak tahu itu tadi berbahaya itu. Makanya kalau nggak ada upaya menjauhkan umat dari orang itu,
akan melariskan dia. Wa tanwihan bidzikri, dan memperbagus namanya ya. Ya kan? Sehingga bisa bahaya buat orang-orang yang tidak punya kewaspadaan yang tinggi. Dia akan terkagum dan kemudian bisa jadi terfitnah dengan kebidaan orang tersebut. Daripada seperti itu mending ditolak saja. Nah, ya kan? Itu dasarnya. Karena si mubtadi orang fasik, kita fasik enggak diterima. Karena tidak aman dari kedustaan, maka tidak bisa diterima. Karena bisa melariskan bid'ahnya, memperbagus namanya, maka lebih baik tidak diterima. Jangan ambil hadis riwayat dari mubtadi secara ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, madhabnya Imam Abi Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i serta Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Ali ibn Madini. Apa itu? Qabulu riwayatil mubtadi. Riwayat mubtadi itu diterima. Ma lam yuttaham bistihlalil kadhib li nusrati madhhabi. Selama si mubtadi itu tidak tertuduh menghalalkan berdusta untuk membela mazhabnya. Artinya mereka orang yang lebih open ya. Enggak menutup barriernya itu, tidak terlalu rapat. Masih open. Mubtadi ya bid'ah, fasik. Kalau diterima riwayatnya, saya lihat dia orang yang anti dengan dusta. Dia nggak suka pokoknya. Apalagi membela madhabnya itu dia nggak suka. Auli ahli madhabi, atau membela orang-orang yang semadhab dengan dia. Dia nggak dikenal seperti itu. Dan memang dia punya keyakinan bid'ah, tapi untuk kejujuran itu dia orang yang sangat bisa diterima kejujurannya. Nah, ahli bid'ah yang semisal ini, bagi madhab yang kedua ini masih bisa diambil riwayatnya, diambil hadisnya. Sama saja, entah itu dai-nya atau bukan dai. Bukan itu yang dilihat. Yang dilihat dia itu orang yang menghalalkan dusta atau tidak. Karena berita, riwayat yang paling penting kan sifat kejujurannya, ya kan? Dalam membawa berita. Sisi yang lain itu urusan dia pribadi. Nah, kita di sini dalam masalah, bukan dalam masalah membenarkan bid'ahnya atau tidak gitu ya. Tapi dalam masalah berita yang dia punya, yang dia bawa itu diambil atau tidak. Nah, dalam urusan berita kan yang paling penting kejujuran. Kalau orangnya jujur, jauh dari tuduhan dusta, ambillah. Nah, ini bukan mazhab sembarang orang ya, mazhab para iman. Abi Hanifah, Syafi'i, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Ali bin Madini. Apa sandarannya, dasarnya? Ada dua di sini yang disebutkan dasarnya. Yang pertama adalah keyakinan haramnya dusta itu bisa menghalangi seseorang minal iqdam alaih, dari berani berdusta, kayak sulusid, sehingga terwujud yang namanya kejujuran. Yang ini adalah modal utama dalam menerima berita. Ya kan, kejujuran itu penting. Itu dalam masalah menerima berita. Kita nggak lihat yang lain-lainnya, kita lihat yang ini. Jelas. Kemudian alasan atau dasar yang kedua adalah an-darurata mulji'atun ila qabuli riwayati. Kondisi darurat itu mendesak untuk menerima riwayat si mubtadi tadi selama dia tidak menghalalkan kedustaan. Kondisi darurat. Jadi saya tahu dia orang fasik ya. Orang fasik itu pada asalnya tidak terima riwayat
riwayatnya tidak aman dari kedustaan, mungkin bisa melariskan atau membaguskan namanya, tapi ini kondisi darurat. Dari sisi mana daruratnya? Dikatakan oleh Ali ibn Madini rahimahullah, lau tarok tu bisa ya. Atau kalau tarok saya mungkin juga bisa. Kita ambil yang tu saja ya. Lau tarok tu, seandainya aku tinggalkan ahlal basrati lil qadar, orang-orang Basrah karena bid'ah qadariyahnya. Melihat orang Basrah itu identik dengan apa? Bid'ah qadariyah di sana. Wa taraktu ahlal Kufah, dan seandainya saya tinggalkan orang-orang Kufah litasyayyu, karena bid'ah Syiahnya. Jadi orang Kufah terkenal dengan bid'ah Syiahnya. Nah, la ini mungkin kharubatil kutubu. Ini saya kitab-kitab itu akan apa? Kharubat. Ya, ini rusak semua, hancur semua. Nggak ada yang bisa diambil. Itu dua negeri yang di zaman itu apa? Sumber ilmu, sumber riwayat. Kalau kamu pakai madhab yang pertama, riwayat mubtadi, semua ditolak secara mutlak. Mungkin kitab-kitab yang ada itu semua nggak ada yang bisa diambil, bakar aja semua. Karena kalau kamu telusuri para rawi-rawi hadis yang di Basra, yang di Kufah banyak, dan banyakkan mereka ya punya bid'ah i'tiqadiyah yang identik di daerahnya. Ya, ini maksudnya apa? La dhahabal hadis. Ya, kitab-kitab itu akan hancur, ya, rusak. Maksudnya hadis itu akan hilang. Dan itu perkara yang bahaya, karena itu apa? Masdar tasyri'nya, sumber dalam penetapan syariat. Itu yang membuat sisi darurahnya. Ini menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hilangnya. Kalau kamu pakai mazhab yang pertama, mungkin akan banyak hadis Nabi yang hilang dari umat ini. Jelas. Itu sisi daruratnya. Mazhab yang ketiga, ini mazhab katsir atau bisa dikatakan aksar, kebanyakan ulama. Tidak menolak secara mutlak, tidak menerima secara mutlak. Ya. Tapi harus ada tafsir, ada perincian. Pilah-pilah lah. Tayyib. Wadzalika biqabuli riwayati ghairi da'iyah ila bid'atihi wa raddil hadits da'iyah. Apa tafsirnya? Kalau riwayatnya itu tidak mengajak kepada bid'ahnya, itu diterima. Tapi kalau mengajak kepada bid'ahnya ditolak. Itu satu tafsir. Dasarnya apa? Dasarnya adalah annal mubtadi idza kana da'iyatan kana indahu ba'ithun ala riwayati ma yushayyidu bihi bid'atah. Seorang mubtadi kalau dia sebagai orang yang mengajak kepada bid'ahnya, maka di sini dia ada faktor pendorong yang meriwayatkan hadis yang membaguskan apa? Kebid'ahannya. Wa qad yahmilu dzalika, faktor pendorong seperti itu bisa membawa dia ala tahrif riwayat, merubah-rubah riwayat wa taswiyatiha, dan membaguskannya ala ma yaqtadihi madhhabu, sesuai dengan tuntutan madhabnya, sehingga sangat rentannya dari pemalsuan, maksudnya dia dari pemanipulasian.
Sehingga jangan diterima kalau itu mengajak kepada bid'ahnya. Waqad tanawwa'at ara'ul a'immatil qailina bihadza tafsil. Para a'imah yang berpendapat dengan tafsir seperti ini itu pun beda-beda pandangannya. Ada 4 di sini ya. Ada dari mereka yang maniktafa bit tafsil madhkur. Tafsir yang tersebut tadi cukup. Da'iyah atau ghairu da'iyah? Da'iyah tidak diterima, ghairu da'iyah diterima, itu aja. Wa minhum, ada dari mereka yang fassala. Tafsirnya ditafsir lagi. Fi sya'ni ghairu da'iyah. Kalau yang bukan da'iyah itu ditafsir lagi, ya. Bagaimana itu tafsirnya? Yaitu inistamalat riwayatu ala ma yushayyu bid'ata wa yuzayyinuha wa yuhassinuha zahiran fala tuqbal. Kalau riwayat yang bukan dai tadi ya, itu mengandung apa? Sesuatu yang membaguskan bid'ahnya, menghiasinya secara zahir, maka jangan itu. Wa illam tashtamil ala dzalik fatuqbal. Kalau tidak mengandung hal seperti itu bisa diterima. Artinya qailu da'iyah itu tidak langsung diterima secara mutlak. Lihat lagi hadisnya. Ini membaguskan bid'ahnya dia enggak? Oh, membaguskan ini. Sama saja berarti dengan yang da'iyah. Jelas? Tolak. Kalau tidak, terima. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa minhum man fassala fi sya'ni da'iyah. Yang da'iyah itu, ya, itu ditafsir lagi. Tafsirnya apa? Inistamal riwayatu ala ma yaruddu bid'atahu qubilat wa illa falat. Kalau riwayatnya itu mengandung sesuatu yang bisa membantah bid'ahnya sendiri. Paham? Dia da'iyah membawakan hadis, yang hadis yang dibawakan itu berlawanan dengan akidahnya dia. Jelas? Seperti ini diterima. Wa illa, kalau tidak seperti itu hadisnya, fala tuqbal. Enggak diterima. Jadi gimana caranya? Ya pokoknya duduk dengerin dulu aja. Habis dengerin, kamu ini harus ini berlawanan dengan akidah dia. Tapi kok dia riwayatkan ya? Yang kayak gini ambil lah. Wah, ini membela bid'ahnya nih. Enggak. Jadi habis datang duduk dengar nulis gitu ya. Setelah itu disortir gitu. Harus ahli. Yang keempat, tafsirnya iddaqiqal id. Untuk yang da'iyah, dilihat tafarrada bil hadis am min haitsu tafarrudihi bil hadis am au adamu tafarrudi. Dia sendirian enggak dalam meriwayatkan hadis itu atau tidak sendirian. Nah, itu yang dilihat oleh iddaqiq untuk yang da'iyahnya. Kata beliau, nara, kami memandang anna man kana da'iyatan li madhhabil mubtada', bahwa ahli bid'ah yang mengajak kepada bid'ahnya yang madhabnya mubtada' itu muta'assiban lahu, orang yang sangat ta'assub kepada madhabnya, mutajahiran bi batili, yang sangat menampakkan kebatilannya. Orang yang seperti ini antutraka riwayatu anhu, tinggalkan atau ditinggalkan riwayat dari dia, ihanatan lahu, sebagai penghinaan baginya, wa ikhmadan li bid'ati, sebagai upaya apa? Menghancurkan kebid'ahnya. Allahumma illa ayyakuna dzalikal hadis, kecuali kalau hadis itu ya ghairu mawjudin lana, tidak ada di sisi kita ahli sunnah, illa min jihati, kecuali sumbernya dari dia. Artinya dia bersendirian, dia sendiri yang punya hadis itu. Ahlus sunnah enggak punya hadis itu. Kalau seperti itu, ambil aja. Gitu ya. Kenapa? Fahina idin tuqaddamu maslahatu hifdzil hadis. Lebih diutamakan maslahat menjaga hadis ala maslahati ihanatil mubtadi, di atas maslahat menghinakan mubtadi. Kalau dia sendiri yang punya, bagaimana bisa ya? Misalnya ada dulu alim ahlu sunnah ya, tempatnya jauh, susah dijangkau. Banyak pencari hadis itu sebenarnya pengen ke sana tapi apa? Sulit.
Cuma satu orang sini saja yang berani datang ke sana. Ya, dengan susah payah. Sehingga ya dia sendiri yang punya hadis itu. Misalnya gitu. Ada kondisi kayak gitu. Maka menjaga hadis Nabi lebih dipentingkan daripada kemaslahatan menghinakan ahli bid'ah. Jadi pada asalnya memang ahli bid'ah itu pantas dihina. Jangan dikasih panggung, jangan dikasih nama. Paham? Jelas. Itu ulama nggak ada yang berselisih dalam masalah itu. Cuma kaitannya dengan masalah kalau dia punya hadis, berita, riwayat yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, kayak gini ulama berpikir, apakah kita tinggalkan hadis dari dia, sementara hanya dia saja yang punya riwayat itu efeknya kan bisa hilang hadis Nabi ya. Atau kita ambil walaupun bertentangan dengan prinsip menghinakan ahli bid'ah. Itu yang ditafsir oleh Ibnu Daqiq al-Aid. Ada lagi madhab yang keempat, itu riwayat-riwayat yang datang dari Imam Ahmad. Itu mengisyaratkan bahwa hukum menerima riwayat mubtadi dan menolaknya itu beda-beda sesuai dengan jenis bid'ahnya. Yang dilihat adalah jenis bid'ahnya. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, berkata Imam Ahmad dalam riwayat Abi Dawud, ihtamilu, maksudnya bawalah oleh kalian, minal murji'ati al haditha, dari kelompok murji'ah hadis. Artinya Imam Ahmad mengajari orang untuk ambil hadis dari murji'ah. Wa yuktabu 'anil qadari, dan bisa dicatat hadis itu dari orang yang pemahaman akidahnya qadariyah idza lam yakun da'iyatan. Kalau dia bukan orang yang mengajak kepada bid'ahnya. Nah, dia. Jadi kalau kelompok murji'ah itu kayak dianggap aman-aman, ambil aja. Nah, kalau qadariyah, lihat dia da'iyah bukan. Kalau bukan da'iyah, ambil. Itu ada riwayat dari Imam Ahmad mengatakan begitu. Berarti kan dibedakan. Ini murji'ah begini cara nyikapinya, ini qadariyah gini cara nyikapinya. Kalau murji'ah lebih enteng lah. Saya Al-Marwazi, murid Imam Ahmad juga mengatakan kana Abu Abdullah Imam Ahmad ya. Beliau itu la yuhaditsu anil murji. Dia tidak menyampaikan hadis dari seorang yang berakidah murji'ah idza lam yakun da'iyan. Karena dia menyampaikan hadisnya. Imam Ahmad Abu Abdullah dia menyampaikan hadis dari orang murji'ah kalau bukan da'i. Walam naqif ala nafsin lahu fil jahmi, dan kami tidak temukan pernyataan tegas Imam Ahmad kalau orang itu berakidah Jahmiyah, annahu yarwi anhu, bahwasanya beliau meriwayatkan darinya idza lam yakun da'iyan, kalau bukan da'i. Fal kalamu fihi am, tetapi perkataan Imam Ahmad untuk yang akidahnya Jahmiyah itu umum, annahu la yurwa anhu, tidak bisa diambil riwayat dari. Kalau Jahmiyah mau da'iyah mau enggak da'iyah enggak mau, paling anti, karena paling merusak itu akidah Jahmiyah. Tapi kalau murji'ah, lihat da'iyah atau bukan? Oh, bukan da'iyah, ambil. Ya. Itu dari Al-Marwazi, murid Imam Ahmad. Berarti beda-beda. Nah, fayahruju min hadza, maka keluar dari sini apa? Annal bid'al ghalidhah, bid'ah yang berat seperti tajahum, bid'ah Jahmiyah, yaruddu biha riwayata mutlaqan. Imam Ahmad menolak riwayatnya secara mutlak. Kalau yang mutawassithah, bid'ah yang pertengahan, dia enggak terlalu parah, enggak terlalu ringan, tapi tengah-tengah lah, seperti al-qadar, bid'ah qadariyah. Itu yaruddu riwayat ad-da'iyah, yang da'iyahnya ditolak.
Wal khafifah, kalau bid'ah yang ringan seperti irja, itu ringan kan di sini ya. Apakah diterima riwayatnya secara mutlak atau ditolak? Ada dua riwayat dari Imam Ahmad. Aduh, capek juga ya. Ya sudah, saya itu dulu ya.